नमस्कार दर्शक बंधु, आपण केबे अनुभव करिसेंति कि लोके माने केवल सेतिक बेले आपण पाखक आसंती जिति बेले सेमानकर किछि दरकार थाए। आपण केबे काहाको सहाय्य करिबा पई निजर योजना विश्राम निजर जरूरी काम एवं निजर शांति को जलांजलि देई दैछंती, किंतु जहा पाई सब करिसेंति सी तांकर काम सरिबा मात्रे ही आपण को भूली जाइछंती। जदि आपण यह केबे अनुभव करिसेंति तेबे यही कहानीटी आपण गोटे शांत छोट गाँव में प्रसाद नामक जन व्यक्ति रोथांती। गाँवर प्राय समस्ते जानी जदि कहार साइकेल चेन छिंडी जाए कि क्या भारी जिनिस बोहिबा पड़े से मानी प्रसाद को डाकुले। प्रसाद केबे काहाकू ना कहूनुथिले, से विश्वास करुथिले जे अन्य को सहाय्य करिबा तांकू गोटे भल मनिषर परिचय देव। किंतु धीरे धीरे प्रसादकर जीवन आउ तांकर होई रहिला नहीं। ताको बाड़ी बगीचा अपरिष्कार होई पड़िला, घर झरका भांगी गला, चाष न होई बिल पड़िया पड़िला। एपरी ताको निजर समस्या बढ़िबारे लागिला। से सारा दिन अन्य मानक पई काम करी करी थकी जाउथिले। प्रसाद दिने कादुओ पोषा करी थका शरीर नहीं संजू को घर को आसथांती। ताको माँ कहिले, प्रसाद तू तो समस्त को साहाय्य करुछु, किंतु कौन कही तोते साहाय्य करुछंती, तोते काहेकि साहाय्य करुनांती। प्रसाद केवल हसी देउथिले आउ कहूथिले, मनीष होई जदि मु अन्यर कामरे न आसे तेबे मु बा की मनीष। मते समस्ते भल पाउछंती आउ समस्ते मते प्रशंसा मध्य करुछंती, मोर आउ बा कौन दरकार। दिने गोटे बड़ झड़ आसिला। प्रसाद निज जिनिस सजाड़ा परिवर्ती जो सांग रवि को साहाय्य करने को दौड़िले। रवि निजर सब जिनिस को सुरक्षित रखिदेले, किंतु सेते बेलकु प्रसादकर निज बगीचा एवं आसबासपत्र झड़ और वर्षारी संपूर्ण नष्ट हो जाइथिला। सजाड़ा से रवि को डाकिले। देह खराब बाहाना करी रवि रहीगला। आखपाख पड़ोशी मध्य से साहाय्य लोड़िले, किंतु केही भी तांको साहाय्य कले नहीं। झड़ वर्षारी घर आजबेस्ट मध्य भांगी जाइथाए। घर अवस्था न कहिले भल। सी चिन्हिथिबा प्रत्येक मनीष को साहाय्यर गुहारी लगेले, किंतु समस्ते कौनसी ना कौनसी बाहाना करी रहीगले। से दिन तांको भीतर किछि गोटे भांगी गला। से मन दुखरे मंदिर को गले एवं भगवान को निजर दुख जणाइले। जने वृद्ध ब्राह्मण ये सबू देखुथांती। सी प्रसाद पाखक गले एवं ताको सांत्वना देई कहिले, व्यस्त होना पुओ, सबु खराब परिस्थिति किछि नुआ शिक्षा देइथाय। एबे निर्भर तुम उपरि तुमी सेही शिक्षा को मने रखुच कि भूली जाई पुणी थरे पूर्व भूल को पुनर्बार करुच। ब्राह्मण पंडित जनक कहिले, पुओ मंदिर पछपटे बहुथिबा से नदी को देख। यह सबु बेले एपरी बहुथाए, किंतु जेते बेले एही नदी निजर सीमा लंघी जाए सेते बेले बन्या भली विपर्य सृष्टि होई जाए एवं सबु ध्वंस होई जाए। ठीक सेही परी मनीषर धर्म अटे अन्य को साहाय्य करिबा, किंतु जेबे सीमा बाहरे मनीष अन्य को साहाय्य बा सहयोग करे सेते बेले अन्य माने ताको बोका भाबी तार फायदा उठाइबाको लागंती। मने रख, अत्याधिक दया देखा आत्मविनाशर कारण साजे। यदि क्या प्रकृति में साहाय्यर आवश्यकता अच्छी तेबे ताको साहाय्य निश्चय कर, किंतु गोटे सीमा भितर जेमिति तांकु साहाय्य करू करू निजर एवं निज चतुर्पार्श्वर क्षति न हुए। चालाक लोक जानती जे किछि लोकं किपरि बिना मूल्य रे केवल किछि प्रशंसा करी तांको ठारू काम आदाय करी हेबो। एपरी लोकंकु ना कहिबा शिख। अन्य को ना कहिबा पूर्वरु प्रथमे निजको ना कह। निजको पचार जे सामना लोक प्रकृति में साहाय्य पाई उपयुक्त कि नुहे, जेपरी केही तुमर फायदा उठाई न पारिबे। पंडित ब्राह्मण ताकू 21 दिन पे गोटे काम देले। कहिले आज 21 दिन पर्यंत तुरंत काहाकू हाँ कहिब नाही। निजको पचारिब जे एहा द्वारा तुमर शांति बा समय नष्ट होउछि कि, एहा द्वारा तुमर कौन काम अटकी जाउछि कि। जदि हाँ
ତେବେ କୁହ, ଆଜି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଠିକ୍ ତାର ପରଦିନ ରବି ପୁଣି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରସାଦ ନିଜର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଆଜବେଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରବି, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ଆଜି ମୋତେ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ରବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ ନିଜ ଜିନିଷ ଠିକ୍ କରିବା ପରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କଲେ। 21 ଦିନ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାଦ ବଦଳିଗଲେ। ସେ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଘର, ବଗିଚା, ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରସାଦ ପୁଣି ଦିନେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତକୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କହିବା ପରେ କ'ଣ ତୁମର ଦୁନିଆ ଉଜଡ଼ିଗଲା? ପ୍ରସାଦ ସ୍ମିତ ହସରେ କହିଲେ, ନା ପଣ୍ଡିତେ, ବରଂ ମୋ ଦୁନିଆ ଏବେ ଗଢ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଁ କହିବା ବନ୍ଦ କଲ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ହଁ କହିଲ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନା କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରେ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବେ। ଭଲ ପଣିଆ ଦେଖାଇ ଯଦି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି କଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଆମେ ଆଖି କାନ ବନ୍ଦ କରି ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ସବୁ କଥା ମାନିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଦିନ ଆସେ ସିଏ ଆମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ, ସବୁ ଖୁସି ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାମ ବା ଚାକର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, ସିଏ ରାଗିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଧମକ ବି ଦିଅନ୍ତି। ବିନା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ପର୍କ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଜଣକୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜଣକୁ ଜଣେ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ଜଣକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅତୁଟ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଜଣେ ଜଣକୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେବା। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବାରେ କାହାକୁ କେହି କେବେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେହି ଭଲ ପାଇବାର ରାଣ ଦେଇ କାହାକୁ ନିଜ କଥାରେ ଚାଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ତାହା କେବେ ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଇବା ହୋଇପାରେ ନା। ମାତ୍ର 21 ଦିନ ଏତିକି କର, ଦେଖିବ ସିଏ କେବଳ ତୁମର ହିଁ ହେବ। ପ୍ରଥମ 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏପରି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନଜରରେ ଦେଖିବ। ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ ବା କଲ୍ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ନିଜର ଲୁକ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତେଇବାକୁ ଆରାମଦାୟକ ମନେ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଛୋଟ ଗୁଣକୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ଭଲ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଏହି କାମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିପାର। ଲୋକେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଫିଲ୍ କରାଏ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ, ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବେ। ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କିଛି ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହା ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ରହସ୍ୟ ବା ମିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଯଦି ସେ କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏହି ଭରସା ପ୍ରେମଠାରୁ ବି ବଡ଼। 21ତମ ଦିନରେ ପୁଣି ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗତ 20 ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବେ ନା, ତେବେ 21ତମ ଦିନରେ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଏହା ହିଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପାୱାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର। ଡୋଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ସେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ କାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। କାନ୍ଦୁଥିବା ବା ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କେବେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ହସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହତିଆର। ଆତ୍ମସମ୍ମାନ। କେବେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରେମର ଭିକ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ବା ଭ୍ୟାଲୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 21 ଦିନିଆ ନିୟମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ 10 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମନରେ ଭକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ।